డీటెయిల్స్ చూస్తే భారత్ పాక్ దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ప్రకటన శుభ పరిణామమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. కాల్పులు విరమిద్దాం అని పాకిస్తాన్ కోరడంతో భారత్ ఒప్పుకుందన్నారు. యుద్ధంలో నష్టపోయిన భారతీయులందరికీ సంతాపం ప్రకటిస్తూ దేశ భద్రత కోసం కేంద్రం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మద్దతు తెలుపుతూ తీర్మానం చేద్దామని వెల్లడించారు. భారత్ పాక్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శనివారం సాయంత్రం చర్చించారు. ఏపీలోని సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన చర్యలపై వివరించారు. రాష్ట్రంలోని ముఖ్య నగరాలు తీసుకుంటున్న భద్రతా చర్యలపై ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్ కి తెలియజేశారు. విజయవాడ రాజ్భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, హోంమంత్రి అనిత, 6 మతాల పెద్దలు భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న అతిపెద్ద సమస్య ఉగ్రవాదమన్నారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశ శాంతి సుస్థిరతలపై ఉగ్రవాదం దాడి చేసిందని ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దేశ రక్షణ కోసం జరిగిన విరోచిత పోరాటంలో మురళీ నాయక్ వీరమరణం పొందడం బాధాకరమని తెలిపారు. దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ ఎవరూ మనపైకి వచ్చిన ఉపేక్షించే పరిస్థితి లేదని వెల్లడించారు. భారతదేశం కోసం అన్ని కులమతాలు రాష్ట్రంలో ఏకతాటిపైకి రావడం శుభ పరిణామమని తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్యంలో అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్న దేశ సమగ్రత విషయంలో అందరం ఏకతాటిపైకి రావడం గొప్ప విశేషమన్నారు. దేశానికి కష్టం వస్తే సంఘటితం ఉండటంతో పాటు అందరూ కలిసికట్టుగా నడవాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు. To condemn in the strongest terms the heinous terrorist attack on innocent city tourists in Dahelgam, Kashmir, carried out by Pakistan trained terrorists. We are also assembled here to express our deep condolences to the families of the victims and assure them national solidarity. We are here to acknowledge the heightened tensions among the Indo-Pak border following that attacks. We are assembled here to emphasize the need for total preparedness and vigilance across all districts, especially those near strategic assets and vulnerable zones. We are here to reiterate our unwavering commitment to internal security and public safety. His Excellency, let me report what we have done in the last 3-4 days. Based on the instructions of the Honorable Chief Minister, we have conducted the statewide civil defense mock drills, and I am also inform all of you that Honorable Chief Minister personally monitored these statewide civil defense mock drills in line with the directions given by the Ministry of Home Affairs. On the day, Honorable Chief Minister held high-level review meetings with the senior defense officials, police leadership and district administration to take stock of the preparedness. As the Director General of Police, it's my duty to present the internal security status of Andhra Pradesh in light of the ongoing national military actions and to share the measures taken by the state police to uphold law and order and ensure safety of all the citizens. The challenges before us is to foremost task for the state police is to maintain public tranquility across urban and rural areas, especially in the present times. Our duty is to ensure that no protests, rumors or provocation disrupts the civil peace. To achieve this objective, several steps have been taken to maintain law and order, sir. Coastal security is a great is another objective which we have to ensure. Andhra Pradesh has a 973 kilometer coastline spreading across 9 districts. This vast coastline has strategic infrastructure in terms of ports and other strategic assets of the nation. We have strengthened our coastal police stations, and the district officers have been instructed to sensitize the coastal villages, and drone patrolling and sea patrolling is also being organized, sir. एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। इस वक्त हमारे में ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना कोई दूसरा है, सरदार है। इस वक्त हम सब हिंदुस्तानी हैं। और आज एक हमारा देश जो है प्रगति की तरफ इस तरह बढ़ रहा था, इसकी स्पीड को नहीं देखकर एक दुश्मन ने हमारे ऊपर ये अटैक किया है, उसने हमारे ऊपर जो है हमला हमारे ऊपर थोपा है। हमको सबको इस वक्त मिल के
एक बनकर एक होकर अपने देश की रक्षा के लिए पूरा आगे आना है। जो हमारे सैनिक भाई है वो सब बॉर्डर के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हम लोग अगर फिजिकली नहीं जा सकते तो नेशनल डिफेंस फंड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री का देश की रक्षा के लिए फंड है, उसके लिए सबको हमको बड़े दिल से जाकर गवर्नमेंट का हेल्प करना है। तो गवर्नमेंट को पैसे के वास्ते गवर्नमेंट का ये युद्ध नहीं रुकना चाहिए, गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सब लोगों को मिल के इसके अंदर बड़े दिल से करना है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ भी है करें, सारा देश आपके साथ है, सारी कौमें आपके साथ है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, अपने को अपना देश बचाना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्रीराम। అహింసా పరమో ధర్మ ధర్మహింస తథైవచ. ధర్మానికి భంగం వాటిల్లినప్పుడు దేశంలో అశాంతి, అస్థిరత, అమాయకుల ప్రాణాలని మతోన్మాదం పేరుతో ఎంతోమంది అమాయకుల్ని చంపేస్తున్నప్పుడు హింస చేసైనా సరే ధర్మస్థాపన చేయాలి అని భగవద్గీతలో చాలా బలంగా చెప్పింది సార్. అలాగే వేదంలో కూడా సహనాభవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యంకరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 సహనాభవతు. ఈ దేశంలో ఉన్న అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలి. సహనౌ భునక్తు, ఈ దేశంలో ఉన్న భోగభాగ్యాలన్నింటినీ కూడా అందరం కలిసిమెలిసి అనుభవించాలి. సహ వీర్యంకరవావహై, ఏదైతే ధర్మానికి ఆటంకం వచ్చిందో మనలో ఐక్యత, మనందరినీ కులమతాలుగా విద్వేషాలు తీసుకొచ్చి విడదీసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అందరం కూడా కలిసిమెలిసి పరాక్రమంతో ధర్మయుద్ధాన్ని చేసి మనం అందరం నెగ్గాలని చెప్పి కూడా చెప్పారు. అలాగే తేజస్వినావధీతమస్తు, ఎప్పటికప్పుడు తేజోవంతంగా సరికొత్త జ్ఞానాన్ని ఈ దేశానికి మనం అందించాలి. మా విద్విషావహై. ఈరోజు భారతదేశం అనేసరికి భిన్న మతాలు, భిన్న సంస్కృతులు, భిన్న భాషలు మాట్లాడే భారతదేశం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం చూపించే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం ప్రపంచంలోనే లేనిది మన భారతదేశంలో ఉన్నది. అదే ఈరోజు మన స్ట్రెంగ్త్, అదే ఈరోజు మన బలగం అనుకోవాలి. అటువంటి ఈ భారతదేశంలో సుమారుగా 1947 నుంచి కూడా చూసుకుంటే పాకిస్తాన్ మీద మనం పాకిస్తాన్తో కలిపి యుద్ధాలు చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. 1947 తర్వాత 1965, అదేవిధంగా 1971లో బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ గురించి, అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకుని 2016 మన సర్జికల్ స్ట్రైక్, 2019లో ఇంకో ఎయిర్ స్ట్రైక్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటూనే మన భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ మన భారతదేశ అభివృద్ధికి ముందుకు తీసుకెళ్తున్న క్రమంలో భారతదేశంలో ఏది జరిగినా కూడా ఎక్కడో చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాన్ని మతానికి, కులానికి ఆపాదించేసే పరిస్థితులు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఈరోజు జరుగుతున్న యుద్ధం అవనేయండి, ఈరోజు జరుగుతున్న యుద్ధం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఏదో ఒక మతం గురించో ఏదో ఒక కులం గురించో మాట్లాడుకునే యుద్ధం కాదు. నిజంగా ఒక పర్యాటకులు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ బేసిక్ రిలీజియస్ ఇంటిగ్రిటీని, మతానికి, ధర్మానికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇచ్చే నేల ఇది. ఇది మనకి సంవిధానం, మనకి రాజ్యాంగం లేకముందు నుంచి ఉన్నది. ఇక్కడ మనకి రాకముందు నుంచి కూడా మనకి ఈ సంస్కృతి ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో, రకరకాల పరిస్థితుల్లో విభజన ఇవన్నీ పాకిస్తాన్కి విడిపోయింది. కానీ అక్కడి నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు మనకి ఎక్కడ ఈ ఉగ్రవాదం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక వెంటే ఉన్న ప్రమాదం. ఇప్పుడు ఇందాక సోదరులు చెప్పినట్టుగా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ స్పీచ్ ఇచ్చారు మీరు ఇద్దరు. చాలా చాలా హృదయానికి తాకింది. ఇది మతాలను దాటి మనందరం, ధర్మాలను దాటి మనందరం మనుషులం. మనం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం చూసే నేల. కానీ కష్ట సమయంలో మనందరం ఏకం, అంటే ఒకే దారిపైన ఉంటాం, మన భారతీయులం. ఫస్ట్ మొదటిగా మానవం, తర్వాత మన భారతీయత. మనం ముస్లిం కావచ్చు, హిందూ కావచ్చు, క్రిస్టియన్ కావచ్చు, బౌద్ధం కావచ్చు, లేదంటే సిక్ కావచ్చు, జైన్ కావచ్చు. బట్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ అబవ్ ఆల్ వీఆర్ ఇండియన్స్. మన భారతీయులం మనం. అది మీరు చాటి చెప్పినందుకు మీరు చాలా బలంగా చెప్పారు. అది చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ ఇది ఈ మెసేజ్ ఎంటైర్ ఇండియా, ఎంటైర్ భారత్ ఇది ఎక్కువ అవ్వాలి. ఇది సో చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. ఇది దిస్ షుడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టుడే హ్యాస్ సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ యువర్ ఇన్స్పిరేషనల్ టాక్స్ బై యూ ఆల్. అండ్ థ్యాంక్ యూ లాట్ ఫర్ ఇట్. ఇది ప్రజల్ని బాధ పెట్టే ఎలాంటి సమస్యలను కూడా మనం ఎప్పుడూ ఉపేక్షించే పరిస్థితి ఉండదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ చూశాను. ఒకే మాట మీద ఉన్నారు. అందరం కూడా ఏ కులమైనా, ఏ మతమైనా, ఏ ప్రాంతమైనా
అందరం కూడా భారతదేశం కోసం పనిచేస్తామని ముక్త కంఠతో చెప్పారు. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చూశాను. ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యంలో విభేదాలు ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కరు ఒక అభిప్రాయంతో సిద్ధాంతాలతో ఏకీభవించకపోవచ్చు. కానీ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు వచ్చినప్పుడు, దేశ భవిష్యత్తు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడూ వెనకాడిన సందర్భాలు లేవు. రెండోది, మత విద్వేషాలు కూడా లేనటువంటి రాష్ట్రం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే మనందరం ఈరోజు సమావేశమై ఎవరైతే దేశ రక్షణలో ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న సైనికుల త్యాగాన్ని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని వాళ్లకు సంఘీభావాన్ని తెలియజేయడానికి మనం ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. భారతదేశం చేసే పోరాటానికి మనం ముక్త కంఠంతో వారికి కూడా సంఘీభావాన్ని తెలియజేయడానికి మనం ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. On April 22, a barbaric terror attack in Pahalgam claimed the lives of 26 innocent civilians. In response, the Indian Armed Forces launched Operation Sindhur, a focused military operation designed to dismantle terrorist infrastructure and prevent further attacks on Indian soil. In the early hours of May, India conducted precision strikes on 9 terrorist locations. The Indian Armed Forces responded with exemplary courage, surgical precision, and strategic restraint. Video evidence confirmed direct hits on these terror facilities. The Defense Ministry explicitly described the strike as focused measures and non-escalatory, emphasizing that no Pakistani military facilities or civil infrastructure were attacked. This measured response demonstrated India's strength and responsibility, acting decisively while avoiding unnecessary escalation.